Okay. Good afternoon, all. May I audible to everyone? Hello. Hello. Yes, sir. Good. Good afternoon. Okay. Okay. May I audible now? Yes, sir. Okay. Is the my screen visible? Hello. Is the PPT is visible to everyone? Yes, sir. Okay. 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 So first of all, good afternoon to all. Today we are taking related to our special feature of forensic analysis topic. Our first topic that is very important. In the last lecture, we have discussing about the forensic analysis. Then there are some special features of forensic analysis are what they are. So in last lecture, we are discussing about physical matching, then fingerprint matching. Okay, then what are the types of the fingerprint and which types is the most commonly found in a people or as well as in a population. So all these points we are discussing. Then later on, what are the types of the arch? This is plain arch, painted arch. Then later on types of loop, ulnar loop, lateral loop. This then types of whirl. Okay, so these are the 8 patterns, which are the types of the fingerprint patterns. Okay, so you know all about that. I think we are discussing in the last lecture. Then later on, hair and fiber analysis. Okay, which is very important. The hair and fiber are the supportive or the corroborative evidences which are found on a crime scene. Okay, and how they are analyzed on the basis of their size, color, and shape. Then there are different microscopical characteristics. Okay, so these are the very important parameters which are analyzed in a forensic science to compare that whether this sample is belonging to the crime scene or not. Okay, so all these points we have discussed in our last lecture. Okay, now I think this point also we covered, that is ballistic analysis. Okay, so what is the ballistic and what are their different parameters or the different types of the firearm which are generally analyzed in a ballistic division. Okay, and this division is very important, which is related to the firing cases, firearm related cases. If any firing has been occurred in any area or any jurisdiction of the police station or the any jurisdiction of the magistrate, then there is these types of the evidences are found. Okay, so at the crime scene, we have found different types of the bullets. We have found the different types of the cartridge cases. May I audible to everyone? Hello, hello. Yes, sir. Okay, okay, okay. So then we are discussing about handguns, long rifles, shotguns. Okay, so what are the evidences which we have to analyze in this division or in this ballistic analysis? What is the part of this? This is at level one, at level two. So I think all these points we have discussed in the last lecture. Okay, now today we have discussing about our next. Wait a minute. Okay, okay. So today we are discussing about the blood spatter analysis. Okay, the blood spatter. This is what generally blood spatter म्हणजे काय असतं आपण ते बघूया सगळ्यात आधी की जेव्हा कुठलाही बॉडी ऑफेन्स होतो, बॉडी क्राईम होतो, म्हणजे जो कुठला बॉडीच्या अगेन्स्ट असेल. ओके, मी तुम्हाला शॉर्टली आधी माहिती सांगतो म्हणजे तुम्हाला कळेल की एखादा बॉडी ऑफेन्स, बॉडी क्राईम किंवा बॉडी ऑफेन्स म्हणजे काय की एखाद्या व्यक्तीला कुठल्या हत्याराने मारलं. हत्यार इन द सेन्स त्यात वेपण असू शकतं कुठलं, त्यात एखादा दगड असू शकतो, त्यात एखादा लाकडी दांडका असू शकतो, किंवा त्यात एखादा चाकू असू शकतो, किंवा त्यात कुऱ्हाड जी एक्स म्हणतो आपण ती असू शकते. ओके, एखाद्या व्यक्तीने जर एखाद्या व्यक्तीला मारायचा प्रयत्न केला किंवा मर्डर केला, मारून टाकलं. ओके, आणि तिथं काहीतरी हत्यार किंवा काहीतरी वापरलेलं असेल आणि तिथं जर ब्लड स्प्रेड होत असेल, विदाउट हत्यार सुद्धा ब्लड मे बी पॉसिबली फाउंड म्हणजे बाहेर निघू शकतं. तर कसं एखाद्या जोरात जर एखाद्याला म्हणजे हाताने मारलं तर त्याच्या डोक्याला किंवा डोळ्याला लागल्यानंतर तिथून रक्त बाहेर येतं. ओके, किंवा त्याच्या आजूबाजूला कुठे लागलं तर तिथून रक्त बाहेर येऊ शकतं. किंवा ऍक्सिडेंट झाला, ऍक्सिडेंटच्या केसमध्ये काही वेपन वगैरे नसतं, व्हेकल कोलाइड होतात एकमेकांना आणि तिथनं त्या व्यक्तीचं ब्लड बाहेर पडू शकतं. तर जेव्हा ते ब्लड बाहेर पडतं, आता मी तुम्हाला डायरेक्ट सांगतो, मर्डर असेल किंवा कुठलाही 307 हाफ मर्डर असेल किंवा बॉडी ऑफेन्स असेल कुठलाही, की त्याच्यामध्ये ब्लड बाहेर निघालेला असेल, तर त्या एरियामध्ये काही ब्लड स्पॅटर फॉर्म होतं. आता ब्लड स्पॅटर म्हणजे काय की एखाद्याने मारलं एखाद्या व्यक्तीला, त्यानंतर तिथनं ब्लड बाहेर पडतं आणि ते ब्लड बाहेर पडल्यानंतर ते आपल्या आजूबाजूला भिंती असेल किंवा आपल्या आजूबाजूला काही एखादं म्हणजे साईडला काही असं पडलेलं असेल की आपलं फ्लोअर असेल, त्या फ्लोअरवरती रक्त सांडलं गेलं असेल,
तर तिथं असे ब्लड स्पॅटर फॉर्म होतात, ब्लडचे वेगवेगळे असे पॅटर्न्स तिथं फॉर्म होतात. And that blood spatter analysis also is the part of the forensic analysis. Okay, this is a very special feature which is generally analyzed in a forensic science as well as the forensic analysis is there. Okay, so blood spatter analysis also known as an blood stain pattern analysis. Okay, लक्षात ठेवा, blood spatter analysis is also known as an BSPA, that is blood stain pattern analysis, and is a relatively new forensic specialty. And ही जी आहे, it is a new technique or the new methodology that is related to the forensic analysis is there. Now the purpose of this analysis is what? आता ह्या गोष्टी आपण ब्लड स्टेन पॅटर्न अनालिसिस करून काय करणार? टू डिटरमाइन द इव्हेंट्स ऑफ अ क्राइम वेअर ब्लड हॅज बीन शेड. म्हणजे जो काही गुन्हा घडला किंवा जो काही क्राइम घडला तो घडत असताना कशा प्रकारे इव्हेंट्स घडल्यात. इव्हेंट्स इन द सेन्स की आधी त्याला पकडलं, आधी त्याला कुठं वार केला, आधी जर त्याला जर पोटात वार केला असेल आणि चाकू तिथनं बाहेर काढला असेल तर त्या पोटाची जी काही भिंत असेल साईजची, म्हणजे पोट इन द सेन्स की स्टमक पार्ट असेल तर त्या स्टमकची एवढी जी हाईट असेल त्या भिंतीची तिथं काही ब्लड स्टेन पॅटर्न उडालेले असतील. त्याच्यानंतर दुसरा जर वॉर त्यांनी कुठं छातीत वगैरे किंवा हातात किंवा कुठं हाताच्या आजूबाजूला कुठं केलेला असेल तर मे बी तिथं तो ब्लड स्टेन पॅटर्न हाताच्या एवढा इथं तो म्हणजे शेड होईल. शेड इन द सेन्स की तिथे त्याचा ब्लड स्टेन पॅटर्न फॉर्म होईल. म्हणजे काय, तिथं ब्लड स्टेन जाऊन चिपकून जातील किंवा स्टिक होतील आणि तिथं आपल्याला पॅटर्न फॉर्म झाला दिसेल. म्हणजे अशा इव्हेंट्स ऑफ क्राईम जे घडतो, म्हणजे जे काही गुन्हा घडत असताना जे काही वेगवेगळे इव्हेंट्स तिथे ऑकर झालेले आहेत, दॅट कॅन बी डिटरमाइंड विथ दी हेल्प ऑफ दी ब्लड स्टेन अनालिसिस किंवा ब्लड स्पॅटर अनालिसिस इथे. ओके, कळालं प्रत्येकाला मी काय सांगितलं ते? हॅलो हॅलो Yes, sir. हॅलो. ओके, माझा आवाज ना क्लिअरली हो, तुम्हाला sir. सगळ्यांना? ओके, लक्षात घ्या की ब्लड स्टेन किंवा ब्लड स्पॅटर अनालिसिस म्हणजे काय, की एक्झॅक्टली कुठं त्या व्यक्तीला, म्हणजे कुठं त्याला पहिला वार झाला, कुठं त्याला दुसरा वार झाला, म्हणजे तो गुन्हा घडत असताना कशा प्रकारे इव्हेंट्स घडत गेल्या. पहिला त्याचा वार पोटात असेल, दुसरा त्याचा छातीत असेल किंवा आपल्या हाताच्या वरचा कुठला पोर्शन असेल किंवा गळ्यावरती असेल वार, तर गळ्याची हाईटनी कुठेतरी आपल्याला ब्लड स्टेन पॅटर्न फॉर्म झालेले असतील. ओके, अशा बऱ्याचशा गोष्टी आपण, व्हॉट आर द इव्हेंट्स हॅज बीन ऑकर्ड that can be possible due to this blood spatter analysis is there. Okay, now this is accomplished through the careful examination how blood is distributed inside the crime scene. आता हे काय करतं, जर आपण केअरफुली एक्झामाइन केलं तर ब्लड कसं डिस्ट्रीब्यूट झालं क्राईम सीन वरती, कशा प्रकारे त्याला मारलं गेलं, तर बऱ्याचशा गोष्टी वी कॅन प्रेडिक्ट विथ द हेल्प ऑफ दिस ब्लड स्टेन पॅटर्न अनालिसिस इज देयर. Okay, then studies have shown that when blood is released during an attack, certain patterns of distribution can be expected. Sorry. म्हणजे बऱ्याचशा वेळेस जर अटॅक झाला असेल, ओके, तर अशा वेळेस सर्टन पॅटर्न्स ऑफ द ब्लड स्पॅटर हॅज बीन फाउंड. म्हणजे काय, की जर अटॅकिंग इन द सेन्स की कुठेतरी जबरदस्ती झालेली किंवा त्याच्यावरती अटॅक झालेला आहे, ओके, तर अशा वेळेस आपल्याला ब्लड स्टेन पॅटर्न जे असतात किंवा ब्लड स्पॅटर जे असतात ते आपल्याला फॉर्म झालेले तिथं दिसतात, म्हणजे दिसतात. अशा बऱ्याचदा याच्यावर स्टडी केला गेला आणि त्यातनं त्यांनी एक निष्कर्ष दिलाय की असं जर काही अटॅक झालेला असेल, नॉर्मल जर मारलं असेल तर तिथं ब्लड स्टेन पॅटर्न येत नाही. आता गळा दाबून खून केला असेल, समजा गळा दाबला असेल तर देर इज नॉट फाउंड इन दिस. पण अटॅक झालेला आहे, म्हणजे हत्यार घेऊन तो त्याच्या मागं पळाला आणि त्याला मारलं, म्हणजे अटॅक झालेला आहे, तर अशा वेळेस आपला सर्टन पॅटर्न्स ऑफ द डिस्ट्रीब्युशन कॅन बी एक्सपेक्टेड किंवा वी कॅन फाउंड दॅट किंवा वी हॅव टू फाउंड दॅट दिस थिंग्स. ओके, सो अटॅकिंगचे जे काही केसेस असतील, म्हणजे मर्डर असेल किंवा हाफ मर्डर असेल, की अटॅक केलाय, ओके, मारायचा प्रयत्न केलेला आहे, दॅट इज 307 IPC, म्हणजे काय, हाफ मर्डर. आपण त्याला शॉर्ट मध्ये हाफ मर्डर म्हणतो. मर्डर असेल 302 की पूर्णपणे त्याला किलिंग केलेलं आहे, दॅट इज मर्डर. ओके, तर अशा बऱ्याचशा अटॅकिंगचे जर काही केसेस असतील तर तिथं वी कॅन फाइंड दी देर इज अन ब्लड स्टेन पॅटर्न इज देअर. Okay, so this is blood spatter analysis. Now, for instance, a person being struck with a baseball bat and will begin to bleed, and blood will be distributed in a droplets pattern in the direction of the strike behind the victim. आता एखाद्या वेळेला एखाद्या व्यक्तीला बेसबॉल बॅट माहिती तुम्हाला, तर बेसबॉल बॅटने जर एखाद्या वेळेला मारलं, तिथे काय होतं, त्याला म्हणजे तिथं मे बी रक्त स्टार्ट होऊ शकते किंवा रक्त बाहेर निघायला सुरुवात होऊ शकते. अँड ब्लड विल बी डिस्ट्रीब्युटेड इन अ ड्रॉपलेट. कारण बेसबॉल बॅट कशी असते आपली, नॉर्मल असते. नॉर्मल इन द सेन्स की व्हेरी थिन इट इज नॉट अ थिक.
आणि तिथं काय असतं, तिचं तिचं इंजुरी होते, पण दॅट फॉर्म्स व्हेरी नॉर्मल इंजुरी, आणि दॅट फॉर्म्स दी ड्रॉपलेट्स पॅटर्न. म्हणजे ड्रॉप ड्रॉप ब्लड आपलं पडतं, असं पूर्णपणे एकदम असं फ्लो ऑफ ब्लड नाहीये, फ्लो पॅटर्न नाहीये, की आपलं कसं येतं ड्रॉपलेट्स पॅटर्न. ड्रॉपलेट्स पॅटर्न इन डिरेक्शन ऑफ द स्ट्राईक बिहाइंड द विक्टिम, की ज्या डिरेक्शनने त्या म्हणजे पीडितेला किंवा विक्टिमला मारलं असेल त्या डिरेक्शन मध्ये आपलं ड्रॉप 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 ब्लड स्पॅटर असं आपलं फॉर्म झालेलं असेल. Okay, so this is the one more example which is related to the attacking as well as to the blood spatter analysis is there. Okay, then these droplets of blood will have a direction of travel that will be indicated by the directional slide of each droplet as the bat hits object in its path. आता ज्या डिरेक्शनला आपल्याला ब्लड ड्रॉपलेट फॉर्म झालेले दिसतील, ओके, त्याच डिरेक्शननी आपली जी काही बॅट असेल त्या व्यक्तीला तिथं मारल्या गेलेली असेल. लक्षात घ्या, कारण जेव्हा ब्लड फ्लो होतो मारल्यानंतर, ओके, तेव्हा काय होतं, ब्लड तिथून असं म्हणजे बाहेर उडतं, म्हणजे इन द सेन्स की फ्लाय होतं, आणि फ्लाय होऊन कुठेतरी ते पडतं. म्हणजे ज्या डिरेक्शनने त्याला मारलेलं असेल त्याच डिरेक्शननी ब्लड मे बी दॅट कॅन बी फ्लो. ओके, लक्षात घ्या की ज्या डिरेक्शननी ऑब्जेक्टनी किंवा एखाद्या वेपनने त्याला मारलेला असेल, मी जसं सांगतो तुम्हाला, त्याच डिरेक्शननी आपलं ब्लड जे असतं ते तिथं फ्लो झालेलं असतं, किंवा तिथं ते फ्लाय म्हणजे इन द सेन्स की ते बाहेर पडलेलं असतं. आणि त्याचे तसे त्या डिरेक्शन मध्ये आपल्याला ब्लड स्पॅटर किंवा ब्लड पॅटर्न आपल्याला फॉर्म झालेले दिसू शकतात. ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू दी ब्लड स्पॅटर अनालिसिस इज देयर. If you will carefully examine these things, then you may find out which in which direction the victim has been uh, murdered as well as the murdered. ओके, त्यानंतर त्याची डिरेक्शन काय होती, आणि जसा ब्लड ड्रॉपलेट फ्लो होईल, जर नॉर्मल बेसबॉल बॅट असेल तर ड्रॉप ड्रॉप ब्लड पडेल. जर नॉर्मल आपली क्रिकेट बॅट असेल तर आपलं खूप सारं ब्लड पडू शकतं, कारण क्रिकेट बॅट इट इज नॉट अन थिन, इट इज व्हेरी थिक, and that creates more injury in our head, in our in the sense in our bodies there. Normal baseball bat असेल तर that is very single thin rod is there, and that create normal blood stains किंवा blood spatter. But if we use thick, तर चाकू असेल, शार्पनेस असेल, चाकू शार्प असतो म्हणजे बरोबर आहे, तर तिथं जास्त ब्लड पडू शकतो, कारण आपलं पूर्ण ते बॉडीचे जे काही इंटरनल व्हेन्स असतात त्या व्हेन्स पूर्ण कट करतात, आणि तिथलं सगळं ब्लड ऍज इट आपलं बाहेर पडतं. ओके, म्हणजे बेसबॉल बॅट असेल तर नॉर्मल ड्रॉपलेट्स पॅटर्न असतील. जर एखादी बॅट वगैरे असेल तर फ्लडेड जे म्हणतो आपण, फ्लडेड पॅटर्न तिथं फॉर्म झालेला असेल, म्हणजे पूर्ण असं रक्त आपलं रक्त थारोडा दिसेल, त्याला आपण फ्लडेड पॅटर्न कन्सिडर करतो. किंवा फ्लो पॅटर्न असेल, फ्लो पॅटर्न म्हणजे काय की असं रक्त नॉर्मली थेंब थेंब पडत असं फ्लो होत गेलेलं आहे, that called as a flow pattern. Okay, so this is considering in a blood spatter analysis, Hello, and sir. this is very Sir, important study which is generally done in a forensic science. Please mute self. कोणाचा आवाज येतोय प्लीज? सर वेटिंग वरती आहेत काय स्टुडंट सर? वेटिंग मध्ये आहेत, मी तर ओपन सोर्स ठेवलेलं आहे, ऑटोमॅटिकली ऑटो ऍडमिन येते. पण सर ते ऍड होत नाहीत म्हणे. ओके ठीक आहे, सांग त्यांना जॉईन व्हायला, मी ऍड करतो लगेच. ओके सर. Please inform to all as early as possible to join here, because we are on a time. We have very less time and our syllabus is very vast. Okay. Okay. I think they are connected or not, right? Yes. कोणी राहिलंय का अजून? Yes. हो सर झाले, कंटिन्यू करा सर. झाले काय? हो सर. झाले काय? Yes or no please. येस सर, झाले सर. Okay, 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 okay.
Okay, let's get back on our slides. Okay, so blood from the victim adhering to the behind the attacker and calculation of how many strikes were made make become evident from the tracking of multiple streams of droplet behind the victim and behind the attacker. आता जो काही अटॅकर असेल म्हणजे जो कोणी मारणारा मर्डर पर्सन असेल किंवा मारणारा व्यक्ती असेल तिथं काय होईल दॅट ब्लड फ्रॉम द विक्टिम अदरिंग टू बिहाइंड द अटॅकर म्हणजे काय असतं की जे काही त्या व्यक्तीने त्याला वेपन मारला असेल मे बी ते ब्लड ड्रॉपलेट त्याच्या अंगावरती पण पडू शकतात जो कोणी मर्डर पर्सन असेल किंवा जो कोणी क्रिमिनल असेल ओके अँड कॅल्क्युलेशन ऑफ हाऊ मेनी स्ट्राईक्स वेअर मेड आणि ते जे काही किती वेळा ते ब्लड पडलेलं आहे ओके म्हणजे एक सिंगल ड्रॉप पडला असेल ओके तर फर्स्ट स्ट्राईक झाला असेल किंवा फर्स्ट त्याच्यामध्ये त्यांनी फर्स्ट टाइम त्यांनी वेपन यूज केला असेल तर भरपूर 2-3 सेम साईजचे आपल्याला 2-3 ड्रॉपलेट दुसऱ्या याच्यावर मिळाले लोकेशनवरती ओके तर तिथं आपण म्हणू शकतो की तरी 2 वेळा तो चाकू त्याच्या पोटामध्ये किंवा कुठं त्याला इंजुरी फॉर्म केली तिथे त्यांनी घातलेला असू शकतो म्हणजे हाऊ मेनी स्ट्राईक्स हॅज बीन ऑकर्ड that can also be determined with the help of the blood spatter analysis. ओके आणि किती वेळा आरोपीने त्या वेपनने त्याला मारायचा प्रयत्न केला ते आपण त्या ब्लड स्पॅटर किंवा ब्लड पॅटर्न अनालिसिस वरनं आपण ते सांगू शकतो अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन विच इज फाउंड ऑन अ क्राईम सीन अँड दॅट इज रिलेटेड टू दी फॉरेन्सिक अनालिसिस. Okay, then given this developing science, blood spatter analysis can be useful in criminal event reconstruction. म्हणजे लक्षात घ्या की हे जे काही ब्लड स्टेन पॅटर्न अनालिसिस आहे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टेक्निक दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अनालिसिस इन अ फॉरेन्सिक सायन्स अँड दॅट कॅन बी युजफुल इन अ वेअर की जे काही आपण म्हणतो आता तुम्ही सचिन वाजेचं वगैरे प्रकरण बघितलं असेल की त्याच्यामध्ये त्यांनी रिकन्स्ट्रक्ट केलं होतं क्राईम सीन म्हणजे कसं त्याला चालायला त्याला सांगितलं होतं त्याला ते सेफ्टी किट जे असते म्हणजे त्याला आपण पीपी किट पर्सनल प्रोटेक्शन किट त्यांनी घालून तो काहीतरी तिथे तो गाडीमध्ये बसलेला होता त्याला तसं चालायला लावलं होतं तर त्याला काय म्हणतो आपण रिकन्स्ट्रक्शन की त्याची तीच तोच व्यक्ती का तो सीसीटीव्ही मध्ये तो जो दिसत आहे त्याला आपण काय म्हणतो की त्या व्यक्तीला स्पॉटर आणून रिकन्स्ट्रक्ट करायचं तर ब्लड स्पॅटर अनालिसिस ऑल्सो हेल्पफुल इन अ रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे जर आपल्याला बघायचंय की खरोखर या व्यक्तीने त्याला मारलेलं आहे का मारलेलं असेल तर त्याला तसं सेम चाकू देऊन त्या व्यक्तीला इंजुरी करायला सांगितलं पाहिजे आणि मग तसं ते ब्लड स्पॅटर जे आपल्याला मिळाले होते क्राईम सीनला तसे ब्लड स्टेन पॅटर्न मे बी तसे आपल्याला फाउंड होत आहेत का असं आपण रिकन्स्ट्रक्शन करू शकतो अँड ब्लड स्टेन पॅटर्न हॅज बीन व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अ क्राईम इव्हेंट रिकन्स्ट्रक्शन इज रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय की खरंच ही गोष्ट अशी घडू शकते का मग त्याला पुन्हा रिक्रिएट करायचं रिकन्स्ट्रक्ट करायचं की जे काही आपल्याला सांगितलं म्हणजे आपल्याला वाटत आहे की अशा प्रकारे घडलेलं असेल मग तसं आपण जर रिकन्स्ट्रक्ट केलं तर मग आपले जे काही प्रेडिक्शन्स असतात म्हणजे आपण जे काही ओपिनियन सांगत असतो की दॅट इज हॅज बीन ऑकर्ड वे या मार्गाने असं झालेलं असू शकतं तर मग हाऊज दॅट मग आपले वी कॅन वी हॅव टू आस्किंग बाय द जज की हाऊज दॅट then we will tell about that we reconstruct that crime scene on a crime reconstruct that event of crime on a specific crime scene की जिथे तो घटना घडली तिथे आम्ही पुन्हा तो रिकन्स्ट्रक्ट करून बघितला and there are calling we are expertise team and they give us report that yes this is a similarity this similarities created between that this man is linked with that particular crime is there. Okay, so that is very helpful in a blood spatter that is very helpful in a forensic analysis as well as in a crime scene management and that blood spatter analysis has a very useful given as an useful information related to the crime event reconstruction is there. May I audible to everyone? Hello. Yes, sir. Hello. Sir. Okay. Okay. Now, our next analysis part is in DNA analysis. This is very important. Everyone knows about that. Today, DNA fingerprinting technique has been heard in a daily news. There is what की या केसमध्ये आपण डीएनए करणार आहोत त्या केसमध्ये आपण डीएनए करणार आहोत रेपची केस असो कुठलीही केस असो आजच्या लेवलला कुठल्याही केसमध्ये डीएनए अनालिसिस किंवा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक तुम्ही भरपूर न्यूजपेपर जर रीड करत असाल काही मर्डरचे केसेस असतील किंवा काही बऱ्याचशा केसेस असतील की यामध्ये डीएनए प्रोफाइलिंग करायला जज लोक सजेस्ट करतात तर व्हॉट इज दॅट डीएनए अनालिसिस म्हणजे काय असतं एक्झॅक्टली डीएनए इज व्हॉट आता तुमच्यापैकी बरेचसे माझ्यामध्ये 11वी-12वीला बायोलॉजी त्यांचं असेलच माझ्यामध्ये बऱ्याचशा मुलांचं त्यांचं केमिस्ट्री त्यांना बायोलॉजी असेलच तर त्यावेळेस तुम्ही डीएनए स्टडी केलं असेल तर डीएनए इज व्हॉट the deoxyribonucleic acid that is a full form everyone knows about that but what is that DNA can anybody tell me about that from your side yes what is DNA
Please सांगाल कोणी? What is DNA? Deoxyribonucleic acid. Everyone knows about that. But what is DNA? Yes. Yes. DNA Where सर it is? क्रोमोझोमचा Where it is सेट located? असतो. Where it is located? Okay. 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 Yes, Akash, please. DNA मध्ये सर क्रोमोझोम्स असतात आणि त्यात प्रत्येकाची इन्फॉर्मेशन फुल इन्फॉर्मेशन त्यात असते. म्हणजे डीएनएचं स्ट्रक्चर हे प्रत्येकाचं युनिक असतं, सेपरेट असतं. Yes. त्याची Very good. अरेंजमेंट Very प्रमाणे. good. Very good. Good. Okay. Okay. Then अजून दुसरं कोणी सांगू शकतो अजून? आकाश, गुड. Yes. Anyone else? Okay. So DNA is our जसं आपलं सेल आपण म्हणतो. That is the what? Cell is what? The structural and functional unit of our body. Everyone knows about that in 11th, 12th standard. This is in cell definition. Cell is what? Structural and functional unit of our body. So same as like जे काही आपलं फिजिकल अपीअरन्स, ओके, आपण जे कन्सिडर करतो की दॅट आपण कोणाच्या म्हणजे आपण आपल्या आईसारखे दिसतो किंवा वडिलांसारखे दिसतो, ओके, तर दॅट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हॅज बीन ट्रान्सफर्ड फ्रॉम अवर अँसेस्टर टू अस. म्हणजे काही आपले जे पूर्व असतात अँसेस्टर म्हणतो आपण त्यांना, त्या व्यक्तींपासून ती आपल्यामध्ये आलेली असते. अँड दॅट कॅन कॅरीज फॉरवर्ड थ्रू दिस डीएनए. दॅट इज जेनेटिक एलिमेंट ऑफ अवर बॉडी. आपल्या जो काही डीएनए, आता तुम्ही जे आहात पर्सन, आता कोणी असेल, आनंद असेल किंवा अनुपमा असेल, तर तुमच्यामध्ये जो तुमचा डीएनए जो असतो, तो डीएनएचं स्ट्रक्चर जे असतं, दॅट डीएनए स्ट्रक्चर हॅज बीन कंपोज ऑफ 2 पर्सन्स. 50% DNA has been coming from your mother's side and 50% DNA has been coming from your father. लक्षात ठेवा. आणि आपली काही कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात ते 50% आपल्या आई वडील म्हणजे आईसोबत मॅच होतात, 50% आपल्या वडिलांसोबत मॅच होत असतात. ओके, लक्षात ठेवा. तर डीएनए हॅज 50% हॅज बीन कमिंग फ्रॉम अवर पॅरेंट, बोथ पॅरेंट, mother and father. 50% from mother and 50% from the father, and it is a genetic element, genetic इन्फॉर्मर किंवा जेनेटिक ट्रान्सफरन्स तो म्हणतो आपण त्याला, की जे काही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपल्या पॅरेंट्स कडनं आपल्यामध्ये ट्रान्सफर करायचं काम करतं, तर दॅट इज पॉसिबल ड्यू टू दी डीएनए अँड इट इज फाउंड इन क्रोमोझोम. व्हेरी गुड. आनंद, आपल्या आकाशने सांगितलं की जो आपल्या क्रोमोझोमचा जो काही पार्ट असतो, सेल असतात, सेल्स मध्ये न्यूक्लियस असतो आणि न्यूक्लियस मध्ये काय असतात आपले वेगवेगळे क्रोमोझोम्स किंवा सेल्स असतात, सॉरी क्रोमोझोम्स असतात, आणि त्या क्रोमोझोम हॅज बीन मेड अप ऑफ अवर डीएनए इज देअर, डीएनए स्ट्रक्चर. ओके, आता आपण तुम्हाला कळालं असेल माझ्यामध्ये व्हॉट इज डीएनए. आता आपण त्याची इन्फॉर्मेशन बघूया की डीएनए ऑर दी डीऑक्सीरायबोन्यूक्लिक ऍसिड. ओके, इट्स फुल फॉर्म इज व्हॉट? डीऑक्सीरायबोन्यूक्लिक ऍसिड. and it is a molecule that holds the genetic blueprint used in the development. म्हणजे जे काही व्यक्तीची डेव्हलपमेंट होत असते, दॅट इज दी ब्लूप्रिंट. दिस इज व्हॉट दिस इज कन्सिडर ॲज अ ब्लूप्रिंट फॉर दॅट, की आपल्या बॉडीमध्ये काही डेव्हलपमेंट होते, आपल्या बॉडीमध्ये जे काही फंक्शनिंग होते, किंवा आपल्या बॉडीमध्ये काही रिप्रोडक्शन सिस्टम हॅज बीन ऑकर्ड. आपल्या नॉट इट इज नॉट इन अ रिप्रोडक्शन हॅज नॉट बीन ऑकर्ड इन अ बॉडी, इट इज द ऑकर्ड इन बोथ सेक्स पर्सन, फिमेल अँड मेल मध्ये जे काही हे होतं सेक्शुअल, आपण त्याला कन्सिडर करू शकतो, दॅट कॉल्ड ॲज अन व्हॉट सेक्शुअल इंटरॅक्शन जे होतं, दॅट इज कॉल्ड ॲज अन व्हॉट रिप्रोडक्शन. सो डीएनए इज अन ब्लूप्रिंट अँड दॅट इज युज्ड इन अ डेव्हलपमेंट, फंक्शनिंग अँड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. ओके, सो त्याला जेनेटिक ब्लूप्रिंट किंवा जेनेटिक एलिमेंट त्याला कन्सिडर केलं जातं. ओके, सो एव्हरीवन प्लीज नोट दिस पॉइंट. इट इज द मॉलिक्यूल दॅट होल्ड्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किंवा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, and that is used in the development, functioning and the reproduction of all living organisms. Okay, so note down, this is very important definition related to the DNA is there. Okay, then as such it carries the unique genetic information and the hereditary characters of the cells from which living organisms are formed. आता जो कोणी एखादा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर्म होतो, तर त्याच्यामध्ये जी काही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर केली जाते, that is coming from their ancestral किंवा ते ट्रान्सफर करायचं काम that is possible due to this our DNA is there. ओके, एक्सेप्ट फॉर आयडेंटिकल ट्विन्स. आता मी एक सांगतो तुम्हाला, लक्षात ठेवा की जर आयडेंटिकल ट्विन्स असतील, आता आयडेंटिकल ट्विन्स आणि नॉन आयडेंटिकल ट्विन्स यातला सगळ्यात आधी तुम्ही डिफरन्स समजून घ्या. आता आयडेंटिकल ट्विन्स आर व्हॉट,
की जे एका सिंगल सेल पासन, सिंगल म्हणजे काय की एकच तिथं एक्स यूज झालेला असेल, म्हणजे जो काही आईकडने जो आपल्याला तुम्ही जर 12th सायन्स मध्ये रिप्रोडक्शन चॅप्टर मध्ये शिकला असणार की मदर हॅज म्हणजे फिमेल पर्सन आपला कुठला आहे तो सेक्स गॅमेट दॅट इज ओव्हम किंवा त्याला आपण एक्स म्हणतो, एक्स सेल्स म्हणतो. आणि जो कोणी मेल असतो दॅट गिव्हज अस विच सेक्स गॅमेट दॅट इज अन स्पर्म. ओके, आणि त्यांच्या दोघांचं जॉईनिंग होतं, देर इज अन बास्टुलेशन किंवा फर्टिलायझेशन हॅज बीन ऑकर्ड. तिथे काय होतं, फर्टिलायझेशन हॅज बीन ऑकर्ड अँड दे फॉर्म द न्यू सेल्स किंवा न्यू पर्टिक्युलर पर्सन किंवा न्यू पर्टिक्युलर आपण त्याला फिटनेस कन्सिडर करू शकतो की तिथं तो फॉर्म झालेला असतो. ओके, लक्षात घ्या. बट आयडेंटिकल ट्विन्स म्हणजे काय की जर ते जुळे असतील आणि एका सिंगल एक सेल पासून जर ते दोघं फॉर्म झालेले असतील तर त्यांचा डीएनए हा सेम असतो. लक्षात ठेवा, दॅट टाइम देअर डीएनए प्रोफाइलिंग हॅज बीन सेम अँड युनिक फॉर द सेम स्पेसिस किंवा फॉर द सेम बोथ. लक्षात ठेवा. बट जर नॉन आयडेंटिकल ट्विन्स असतील म्हणजे आई सिंगल स्पर्म आलेला आहे मेलकडनं, पण आईकडनं मे बी 2 एग्ज आलेत इन केस. एखाद्या वेळेला होतं अशा जे काही ट्विन्सचे काही कंडिशन असतात, आपण म्हणतो की जुळे झालेत, तर जुळे व्हायचं कारण तेच असतं की मदर हॅज सेंडेड 2 डिफरंट एग सेल्स. ओके, आणि जर दुसरे जर 2 सेल्स पाठवले असतील, 2 एग सेल्स पाठवले असतील तर दॅट टाइम दे कन्सिडर एज व्हॉट नॉन आयडेंटिकल ट्विन्स. म्हणजे ते ट्विन्स असतात बट देअर जेनेटिक कॅरेक्टर इज नॉट सेम ॲज लाईक बोथ. ओके, याचा डीएनए वेगळा असेल आणि दुसऱ्या ट्विन्सचा डीएनए हा वेगळा असेल. लक्षात ठेवा. मग अशा वेळेस आपण डीएनए प्रोफाइलिंग आयडेंटिकल ट्विन्स मध्ये वापरू शकत नाही. इट इज अन डिसएडव्हान्टेज ऑफ दिस. म्हणजे त्याला आपण एक कन्सिडर करू शकतो की दॅट इज अ लूप होल की डीएनए प्रोफाइलिंग मध्ये जर आयडेंटिकल ट्विन्सचे सॅम्पल्स असतील तर दे कॅन गिव्ह सेम रिझल्ट फॉर बोथ. ओके, आपला 99.7% डीएनए इज सेम. लक्षात ठेवा, 99.7% जो आपला डीएनए असतो दॅट इज सेम फॉर एव्हरी पर्सन. बट देर इज अन 0.3% आर दी व्हॅरिएशन्स हॅज बीन ऑकर्ड देअर. आणि त्याच्या बेसिसवर इट इज कन्सिडर ॲज व्हॉट डीएनए कन्सिडर ॲज व्हॉट इट इज अन युनिक कॅरेक्टर. अरे डिफरन्शिएलिटीज काय असतात की डिऑक्सिरायबोज न्यूक्लिक ऍसिड. डीएनएचं स्ट्रक्चर तुम्हाला माहिती असेल माझ्यामध्ये प्रत्येकाला की आपली रायबोज शुगर असते, त्यामध्ये एक सेकंड नंबर कार्बन जो असतो त्याला एक ऑक्सिजन ग्रुप लेस असतो. ओके, त्याला आपण म्हणतो डिऑक्सिरायबोज. आणि त्याला अटॅच काय असतो आपला फॉस्फेट ग्रुप. ओके, फॉस्फेट ग्रुप आणि अजून काय सांगू शकते कोणी? नायट्रोजन बेस. येस, नायट्रोजिनस बेस. व्हेरी गुड. की त्याला आपण प्युरिन्स आणि पिरिमिडिन्स तिथं आपण त्याला कन्सिडर करत असतो. ओके, तर आपण एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ही कन्सेप्ट तुम्हाला माहित असेल, मी असं कन्सिडर करतो. तर आपण एक मी तुम्हाला सांगतो की फक्त आपलं एक सिंगल डिऑक्सिरायबोज शुगर. ओके, आता आपली काय असेल रायबोज शुगर, तिथं सेकंड नंबर कार्बनला ओ ग्रुप इज नॉट अवेलेबल, त्याला आपण डिऑक्सिरायबोज म्हणतो. रायबोज शुगरचं स्ट्रक्चर तुम्हाला माहिती असेल, फक्त सेकंड नंबर कार्बन जो आहे त्याला तिथं ओ ग्रुप हॅज बीन ऍबसेंट, सो इट्स कॉल्ड एज व्हॉट डिऑक्सिरायबोज. आणि त्याला अटॅच असतो आपला फॉस्फेट ग्रुप आणि त्याला अटॅच असतो आपला नायट्रोजिनस बेस. की नायट्रोजिनस बेस मध्ये कुठला असतो आपला ऍडेनाइन असेल, गॉनिन असेल, सायटोसिन असेल, थायमिन असेल. ओके, यापैकी कुठलाही एक नायट्रोजिनस बेस ते आपल्या सिंगल न्यूक्लियोटाइड मध्ये असतो. आणि अशा भरपूर न्यूक्लियोटाइड हॅज बीन फॉर्म अवर डीएनए दिसते. ओके, लक्ष झालं प्रत्येकाला. So this is our whole DNA structure. कि DNA has composed of the deoxyribose sugar, phosphate group, and the nitrogenous base. Nitrogenous base which includes what? Adenine, guanine, cytosine, and thymine is there. Okay. Then we are moving towards our next second point. Is in human beings. DNA comparison can enable high probability matches to be made between discarded bodily substances and the person from whom those substances originated. आता डीएनए कंपॅरिझन जे आपण काही करतो ते आपण दॅट इज फॉर व्हॉट इन अ फॉरेन्सिक अनालिसिस टू डिटरमाइन व्हॉट दिस सॅम्पल इज बिलॉंगिंग टू द सेम पर्सन ऑर नॉट. आता कुठल्या कुठल्या केसेस मध्ये आपण डीएनए म्हणजे करत असतो इन अ फॉरेन्सिक सायन्स? मर्डर असेल, रेप असेल. ओके, मर्डर, रेप किंवा अदर दॅन अशी एखादी कुठली चोरीची केस असेल की समजून घ्या. एक मी तुम्हाला माझ्यासोबत एक किस्सा घडला होता. मी जेव्हा ऍज अन फॉरेन्सिक एक्सपर्ट म्हणून काम करत होतो जळगाव क्राईम ब्रांचला, तर त्यावेळेस आमच्यासोबत एक किस्सा घडला होता. एक चोरीची केस होती, नॉर्मल चोरीची केस होती. त्या चोरीच्या केसमध्ये तो जो कोणी व्यक्ती होता म्हणजे क्रिमिनल पर्सन, ऑफेंडर किंवा आपण त्याला आरोपी म्हणतो, त्या व्यक्तीने काय केलं होतं,
घरात घुसला होता आणि घरातलं त्यांनी सेफ वगैरे तोडून तिथले काही मुद्देमाल तो घेऊन फरार झाला होता. पण त्यांनी त्याचा एक महत्वाचा एव्हिडन्स सोडून गेला होता. त्यांनी काय केलं होतं, त्याला सवय होती गुटखा खायची. म्हणजे काय खायचा तो, तंबाखू किंवा काय तो गुटखा असतो आपला विमल गुटखा, तो खायचा. तर त्या विमल गुटखा खाल्ल्यामुळे त्याला तो थुंकला. मग त्याला थुंकायला बाहेर जाता आलं नाही, तर तो तिथंच त्या सेफच्या साईडला थुंकला. कुठं, जे काही कपाट होतं त्या कपाटाच्या आजूबाजूलाच थुंकला तिथं. आणि तो तिथंच नाही थुंकला, तो पूर्ण घरामध्ये त्यांनी 3-4 ठिकाणी थुंकला होता. त्यावरून आम्हाला कळालं की हा जो आहे हा व्यक्ती हा. आणि घरातले जेव्हा ओनर आले त्यांनी आम्हाला सांगितलं की नाही, आमच्या घरात कोणीच गुटखा खात नाही, आम्ही असं थुकणार पण नाही घरात. आम्ही समजून गेलो की हे आरोपींनीच केलेलं आहे. आणि त्यावेळेस काय केलं मग आम्ही त्याचं सलायवा जे होतं, म्हणजे तो थुंकलेलं जे होतं ते आम्ही कलेक्ट केलं. आणि ते कलेक्ट करून लॅबोरेटरीमध्ये पाठवलं आणि त्यातनं त्याचं डीएनए एक्सट्रॅक्ट करून ठेवायला सांगितलं. त्याची डीएनए प्रोफाइलिंग त्या तिथल्या जे काही डीएनए विभागाचे काही कर्मचारी होते त्यांना एक्सट्रॅक्ट करायला सांगितलं. आणि तो डीएनएची प्रोफाइलिंग आम्ही स्टोअर करून ठेवायला सांगितलं. आणि मग आम्हाला ते बाहेर एक सीसीटीव्ही फुटेज मिळालं होतं. मी लाईव्ह सीन सांगतो मी तुम्हाला, माझ्यासोबत घडला की म्हणजे मी इन्व्हेस्टिगेट केला होता. मग आम्ही ते सीसीटीव्ही फुटेज कलेक्ट केलं आणि सीसीटीव्ही फुटेज मध्ये तो आरोपी सापडला. आणि त्याचा आम्हाला तो म्हणजे हॅबिच्युअल क्रिमिनल होता, की म्हणजे तो लिस्टेड क्रिमिनल होता, की तो कंटिन्यू चोऱ्याच करायचा. ओके, मग त्याला काय केलं, पोलिसांनी त्याला डिटेक्ट केलं आणि त्याला उचललं. मग त्यांनी कबुली दिली की हो मी केली ती चोरी. पण कोर्ट हॅज गिव्हन कन्व्हिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द एव्हिडन्स. कोर्ट कशा बेसिसवर शिक्षा देते आरोपींना, जर काही पुरावा असेल तरच. अदरवाईज कोर्ट हॅज नॉट गिव्हन एनी पनिशमेंट टू दी ऑफेंडर. इज देअर. वेट अ मिनिट, आय विल चार्ज माय लॅपटॉप. ओके, सो त्या केसमध्ये आम्हाला सीसीटीव्ही फुटेज मिळाला आणि त्या फुटेजमध्ये ते आरोपी डिटेक्ट झाला. मग आम्ही त्याचं सॅम्पल घेतलं आणि ती डीएनए प्रोफाइलिंग आम्ही तिथं करून ठेवायला सांगितली होती त्या डीएनए सेक्शनच्या कर्मचाऱ्यांना. आणि त्यांनी डीएनए प्रोफाइलिंग करून ठेवली आणि नंतर याचं सॅम्पल घेऊन आम्ही लॅबला पाठवलं. आणि ते लॅबमध्ये दोघांचे रिपोर्ट मॅचअप आले की येस, दिस सॅम्पल इज बिलॉंगिंग टू दिस पर्सन. आणि त्याच्या बेसिसवर 380 केस, 380 सेक्शन असतो चोरीचा. ओके, त्या केसमध्ये त्या आरोपीला आम्ही 5 वर्ष शिक्षा म्हणजे लागली होती. आणि 3 महिने ते इन्व्हेस्टिगेशन चाललं होतं. आणि 3ऱ्या महिन्यात म्हणजे पूर्ण आम्ही ते फुलप्रूफ ती चार्जशीट बनवली आणि कोर्टात ती हिअरिंगला पाठवली. आणि एक 7-8 महिन्यामध्ये त्याचा रिझल्ट आला आणि त्या आरोपीला तिथं शिक्षा लागली होती ऑन दी बेसिस ऑफ दी डीएनए एव्हिडन्स. तसं सेम आपण रेपच्या केस घेऊ शकतो. आता रेपच्या केसमध्ये काय होतं की सेक्शुअल इंटरकोर्स झालेला असतो विक्टिम आणि क्रिमिनल मध्ये. आणि त्या इंटरकोर्स मध्ये काय होतं की जो काही क्रिमिनल असतो त्याच्या तिथं जे काही हे सेल्स असतात म्हणजे सिमेन जे असतं ते सिमेन हॅज बीन ट्रान्सफर्ड टू दी पर्टिक्युलर विक्टिम. आणि मग तिथनं ते स्वॅबिंग वगैरे करून वजन स्वॅबिंग वगैरे करून तिथं ते आपण लॅबोरेटरीला अनालिसिस साठी पाठवत असतो. ओके, आणि त्याच्यानंतर मग आपण डीएनए साठी पाठवत असतो. सांगतो की इफ देयर सिमेन हॅज बीन फाउंड then you can perform further than DNA profiling. आणि त्याचा डीएनए प्रोफाइल करून ते आपण स्टोअर करून ठेवतो. and when we got a criminal, त्याच्यानंतर आपण त्या क्रिमिनलचं सॅम्पल घेऊन ते लॅबोरेटरीमध्ये कंपॅरिझन साठी पाठवतो असतो. आणि लॅबोरेटरी हॅज गिव्हन अस येस दिस सॅम्पल इज मॅच ऑर मिसमॅच. ओके, अँड डीएनए इज अ डायरेक्ट एव्हिडन्स, की तो आपल्याला कन्व्हिक्शन करण्यासाठी डायरेक्ट हेल्पफुल ठरतो. येस, डीएनए इफ इट इज मॅच that time you say that yes, this person is present on that scene of crime. This person is present. This person has been raped with that girl. Okay, so DNA has direct evidence. DNA has considered as strong and direct evidence. लक्षात ठेवा, DNA analysis is very deep procedure. जसं आपण बघायला गेले तर फार डीप प्रोसिजर आहे. तुम्हाला जर म्हणजे जर ओव्हरऑल स्टडी करायचा असेल तर तुम्ही यावरती अजून वाचू शकता. जस्ट वी हॅव टू व्हॉट इज डीएनए अँड हाऊ विल यू कन्फर्म ऑर हाऊ विल इज दिस युज्ड ॲज अन एव्हिडन्स इन अ कोर्ट. मी फक्त तुम्हाला ते सांगणार आहे की तुम्हाला ते माहित असणं फार आवश्यक आहे. आपण फक्त डीएनए ऐकतो पण एक्झॅक्टली काय होतं आणि कसं ते मॅचअप केलं जातं या बऱ्याचशा गोष्टी याच्यामध्ये इन डिटेल आहेत. पण आपलं ते दॅट इज नॉट पॉसिबल टू अस टू डिस्कस हिअर. ओके, सो डीएनएचा यूज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ बाय दी एन्फोर्समेंट एजन्सीज. म्हणजे जे काही पोलीस एजन्सीज असतात ते डीएनएचा वापर पुरेपूर करून घेत आहेत सध्या. अँड दॅट कन्सिडर ॲज अन व्हेरी इम्पॉर्टंट एव्हिडन्स. ओके, सो
बॉडीली सबस्टन्सेस कंटेनिंग सेल्युलर मटेरियल. आता आपले जे काही बॉडीली सबस्टन्सेस असतात, म्हणजे बॉडीली सबस्टन्सेस मध्ये तुम्हाला सांगतो सोर्स ऑफ डीएनए आपण कशाला म्हणतो, तर सगळ्यात आधी ब्लड. ओके, ब्लड मध्ये कुठल्या न्यूक्लिएटेड सेल्स असतात कोणी सांगू शकतं? येस, in blood which cells considered as a nucleated cell? Yes, yes, बोला. बरं, ब्लड मध्ये कुठल्या कुठल्या सेल्स असतात ते सांगा मला, जाऊ द्या. दिस इज व्हेरी बेसिक क्वेश्चन्स and you all think you studied in blood science. RBCs, WBCs, and platelets. Okay, RBCs, WBCs, platelets. Okay, these are the three important cells. Please mute Akash, please. Okay, so ब्लड मध्ये जे आपले ह्या मेनली 3 सेल्स असतात. 3 सेल्स इन द सेन्स की आरबीसी ज्याला आपण रेड ब्लड सेल्स म्हणतो, डब्ल्यूबीसी ज्याला आपण व्हाईट ब्लड सेल्स म्हणतो, आणि प्लेटलेट्स. ओके, तर यामध्ये न्यूक्लिएटेड सेल्स या कुठल्या असतात, तर आपल्या डब्ल्यूबीसी असतात, आणि आरबीसीला आपण नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स म्हणतो. प्लीज नोट दिस पॉइंट, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, की डब्ल्यूबीसी ज्या काही सेल्स असतात त्याच्यामध्ये देयर इज फाउंड ॲज अ न्यूक्लियस, आणि डीएनए हॅज बीन ऑलवेज प्रेझेंट इन अ न्यूक्लिएटेड सेल्स. लक्षात ठेवा, कुठल्या सेल्स मध्ये असतो तो, इट इज प्रेझेंट इन ओनली इन अ न्यूक्लिएटेड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स किंवा आरबीसीज मध्ये वी कांट फाइंड डीएनए. वी फाइंड डीएनए ओनली ब्लड इन अ डब्ल्यूबीसीज ऑफ द ब्लड सेल्स. ओके, लक्षात ठेवा. त्याच्यामध्ये पण भरपूर टाइप्स आहे, मोनोसाइट. त्याच्यानंतर बरेचसे तुम्ही जर स्ट्रक्चर जर स्टडी केले असतील डीप मध्ये, आम्ही तुम्हाला एवढं सांगत बसलं खूप आपला वेळ जाईल, वेस्ट होईल. फक्त लक्षात ठेवा की ब्लड मध्ये डब्ल्यूबीसी मध्ये वी कॅन फाइंड ऑर वी कॅन अनालाइज द डीएनए फ्रॉम दी ओनली डब्ल्यूबीसी सेल्स इज देअर. त्याच्यानंतर सेकंड जो काही आपला असतो सोर्स ऑफ डीएनए, दॅट इज अवर हेअर. ओके, आता हेअर मध्ये जो काही पार्ट असतो दॅट इज अवर रूट हेअर. की जो रूट हेअर म्हणजे काय, की जी व्हाईट शीट आपल्या रूटला, आपण एखाद्याने केस ओढून बघा तर खाली असं व्हाईट पोर्शन असतो बघा, and that is considered as an root hair is there, and this is a source of the DNA. Okay, then third thing is our bone. म्हणजे आपले जे काही हाडं असतात, तर हाडांमध्ये डीएनए आपल्याला कुठे जास्त मिळू शकतो, म्हणजे प्रत्येक हाडामध्ये मिळू शकतो, पण कुठल्या हाडामध्ये जास्तीत जास्त मिळू शकतो, तर देयर इज व्हॉट, अवर लॉंग बोन. कुठला असतो आपल्या बॉडीमध्ये लॉंग बोन? येस, Yes. येस, High bone. फिमर बोन म्हणतो आपण त्याला. आपला जो थायशी अटॅच असतो त्याला आपण फिमर बोन म्हणतो, अँड इट इज द लॉंगेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी. कुठला असतो तो? फिमर बोन. ओके, जो आपल्या मांडीचं जे हाड असतं त्याला आपण काय म्हणतो? फिमर बोन. अँड इट देन गिव्स अन लॉट्स ऑफ डीएनए, म्हणजे आपल्याला जास्तीत जास्त क्वांटिटीमध्ये डीएनए वी कॅन फाइंड. आता लॉंग बोन म्हणजे बोन झाला, त्याच्यानंतर 3 झाले सोर्स. चौथा सोर्स असतो दॅट इज अवर सीमेन. म्हणजे रेपच्या केस रिलेटेड जे आलं की जे सीमेन आपण त्याला म्हणतो, तर इट इज ऑल्सो वन मोर सोर्स ऑफ अवर डीएनए सॅम्पल इज देअर. त्यानंतर फिफ्थ जो आला, फिफ्थ मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की जो सलायवा असतो, मी तुम्हाला सांगितलं होतं एक केस स्टोरीची केस डिस्कस केली होती, तर सलायवा इज ऑल्सो दी वन मोर इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ अवर डीएनए. लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर बरेचसे असे जे काही ज्यांच्यामध्ये न्यूक्लियस हॅज बीन प्रेझेंट, सो देर इज पॉसिबली वी कॅन कलेक्ट ऑर वी कॅन एक्सट्रॅक्ट डीएनए फ्रॉम दॅट सॅम्पल इफ देअर. ओके, सो लक्षात ठेवा, हेअर, ब्लड, सिमेंट, सलायवा, बोन, बोन मध्ये लॉंग बोन जो आपला फिमर बोन असतो तो. त्याच्यानंतर आपले जे काही अदर सेल्युलर मटेरियल असतात आपल्या बॉडीमध्ये बरेचसे. ओके, तर तिथं आपण वी कॅन एक्सट्रॅक्ट दी डीएनए फ्रॉम दॅट सेल्युलर मटेरियल इफ देअर. ओके, देन such as blood, semen, seminal fluid, saliva, skin, and even hair root tissue. बघा, हेच मी सोर्सेस तुम्हाला सांगितले. So these are the probabilities of the comparison, or we can consider it as a cellular material is there, and that are the sources of our DNA sample. मी तुम्हाला सांगितले तेच.
ओके. त्यानंतर समटाइम्स इवन व्हेरी ओल्ड बॉडीली सबस्टन्सेस सच ॲज ड्राईड ब्लड. आता जे काही आपले ओल्ड बॉडीली सबस्टन्सेस की ड्राईड ब्लड असेल त्यात पण आपल्याला सलाइवा आपला डीएनए मिळू शकतो. ड्राईड सलाइवा असेल किंवा सेमिनल स्टेन्स असतील की आपली थुंकी पूर्णपणे ड्राय झाली असेल त्यातून सुद्धा वी कॅन एक्सट्रॅक्ट डीएनए. सेमिनल स्टेन्स असतील कॅन बी अनालाइज फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग. ओके. सो हे सगळे सोर्सेस वी कॅन यूज फॉर दी डीएनए अनालिसिस और दी डीएनए प्रोफाइलिंग इज देयर. Okay. Then the introduction of DNA analysis has allowed investigators for advocates to re-examine historical evidence and exonerate person wrongfully convicted and imprisoned for the criminal offenses. आता जे काही डीएनए अनालिसिस इट इज अ न्यूली, आता ही जी टेक्निक आहे मी तुम्हाला एक हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड सांगून देतो की सगळ्यात आधी कुठं ही टेक्निक म्हणजे कोणीही वापरली होती. तिचा इन्व्हेंटर आहे दॅट इज अलेक्स जॅफ्री. तुम्ही 12th सायन्स मध्ये जर आठवत असेल तर तुम्हाला तुमचं नाव आठवेल त्या सायंटिस्टचं की हिज नेम इज व्हॉट, हिज नेम इज अन Alex Jeffrey who invented this DNA analysis technique is there. And in this technique what they do, त्यांना एक केस मिळाली होती आणि त्या केसमध्ये काय झालं होतं की एक व्यक्ती होता, त्या व्यक्तीने 2 मुलींचा रेप केला होता आणि त्यांना मारून टाकलं होतं. कॉलिन फिशपॉक नाव होतं त्या व्यक्तीचं की जो क्रिमिनल त्या केसमध्ये सापडला होता. आणि त्या व्यक्तीने काय केलं होतं, त्या दोघं म्हणजे एका मुलीला ह्या वर्षी मारलं आणि दुसऱ्या मुलीला त्याने दुसऱ्या वर्षी मारलं. ओके. तर त्या केसमध्ये डीएनए प्रोफाइलिंग आणि डीएनए अनालिसिस हॅज बीन फर्स्टली ऑकर्ड इन द इयर ऑफ द 1983. ओके. 1983 ला या टेक्निकला इन्व्हेंट केलं गेलं आणि 1987 ला जे काही सॅम्पल आले त्यांच्याकडे आणि त्यात त्यांनी अनालिसिस करून बघितलं आणि ह्या टेक्निकच्या आधारावर त्या व्यक्तीला तिथं शिक्षा म्हणजे कन्व्हिक्शन लागलं होतं. ही हिस्ट्री ऑफ द डीएनए अनालिसिस. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की जे काही वेगवेगळे क्रिमिनल ऑफेन्सेस असतात की पॅटर्निटी मॅटर्निटी टेस्टिंग असतात. म्हणजे पॅटर्निटी मॅटर्निटी टेस्टिंग मी तुम्हाला सांगू शकतो की आता एक एनडी तिवारी एक व्यक्ती होते, ही इज अन पॉलिटिशियन आणि त्यांच्यासोबत काय घडलं होतं की म्हणजे त्यांचं कोणत्या लेडीज सोबत मे बी अफेअर असेल आणि तिच्यापासून त्यांना एक मुलगा होता आणि त्यांचं फॅमिली बॅकग्राऊंड इट इज व्हेरी स्ट्रॉंग, ही इज अन स्ट्रॉंग पॉलिटिशियन. बट त्या मुलाने काय केलं, त्यांच्या अगेन्स्ट मध्ये एक ॲलिगेशन दाखल केली हायकोर्टमध्ये की ही इज माय बायोलॉजिकल फादर. ओके. की हे माझे वडील आहेत पण यांनी मला कुठल्याही त्यांच्या प्रॉपर्टीमध्ये वाटा दिलेला नाही. सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी त्यांनी तिथं ते केलं, त्याच्या आईने त्याला सांगितलं असेल, मे बी त्या बऱ्याचशा गोष्टी घडल्या असतील. आणि त्या केसमध्ये सुद्धा एनडी तिवारी केसमध्ये सुद्धा ही टेक्निक वापरल्या गेली होती. कुठली? डीएनए अनालिसिस. आणि त्यात त्यांचं 50% जो डीएनए होता तो 50% डीएनए हॅज बीन मॅच विथ दॅट एनडी तिवारी हु इज अन पॉलिटिशियन. सगळ्यात आधी इंडियामध्ये तुम्हाला मी अजून एक हिस्ट्री सांगू इच्छितो की इंडियामध्ये सगळ्यात आधी जी फर्स्ट केस होती की दॅट इज सॉल्विंग ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, दॅट इज राजीव गांधी केस. माहित असेल तुम्हाला राजीव गांधींना कसं उडवलं होतं, म्हणजे कसं मारलं होतं, कोणी सांगू शकतं मला? बॉम्ब ब्लास्ट ना? येस येस येस. त्याच्यामध्ये काय केलं होतं त्यांनी, सुसाईड बॉम्ब वापरला होता. त्या व्यक्तीने काय केलं होतं, जी कोणी 2 आरोपी होते त्या 2 आरोपी घेऊन ते बॉम्ब घेऊन तिथे गेलेत आणि त्यांच्या आय थिंक हार टाकला आणि तिथं तो ब्लास्ट झाला आणि त्याच्यात ते पूर्णपणे डिस्ट्रॉय म्हणजे पूर्णपणे ते संपले. तिथं एक्सप्लोजन झाल्यानंतर आपल्या बॉडीचे पूर्ण पार्ट होतात, तर त्यांच्या पूर्ण बॉडीचे पार्ट तिथे झाले होते. आणि कन्व्हिक्शन आता ते आरोपींना त्यांना शोधायचं होतं, तर ते कोण 2 अननोन व्यक्ती होती की जे एंटर झाले होते. तर ते आय थिंक तामिळनाडूचे एलटीटी जी आहेत तिथली जी काही लोकल नॅक्सलाइट जी काही आहे ते लोक, त्यांनी ते कारनामा केला होता आणि तिथे त्यांची ती हत्या झाली होती. हत्या इन द सेन्स की त्यांना सुसाईड बॉम्बद्वारे उडवलं गेलं होतं. तर त्या केसमध्ये डीएनए वापरला गेला होता की ही बॉडीचा पार्ट कुठल्या कोणत्या व्यक्तीचा आहे. दॅट इज फर्स्ट केस दॅट इज investigated on the basis of the DNA analysis. Okay. Alex Jeffrey, who is the inventor of the DNA profiling. त्याच्यानंतर कॉलिन फिशपॉक या केसमध्ये वर्ल्ड वाईड ती पहिल्या डीएनए वरती इन्व्हेस्टिगेट झाली होती आणि इंडियामध्ये राजीव गांधी केस. त्यानंतर मी तुम्हाला एनडी तिवारी केस सांगितली. त्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो शायनी आहुजा माहित असेल, फिल्म स्टार, तुम्हाला माहित असेल शायनी आहुजा. तर त्यांनी त्याच्या मोलकर्णीवर म्हणजे त्याची जी काही हे होती मेड होती तिच्यावर त्यांनी बलात्कार केला होता आणि त्या केसमध्ये सुद्धा डीएनए वरती त्याला कन्व्हिक्शन लागलं होतं. रेपचे चार्जेस त्याच्यावरती आज म्हणजे फाईल झाले होते. ही फार ओल्ड केस आहे. त्यानंतर तुम्हाला अजमल कसाब माहित असेल की अजमल कसाब जो व्यक्ती होता की तो त्याचे आरोप ज्याच्यावरती आरोप लावले होते तो हे करत होता, निग्लेक्ट करत, नाही मी असं केलंच नाही, मी फायरिंग केलीच नाही, मी तिथे आलोच नाही. तर त्याचं ब्लड जे होतं त्याला जे 1-2 गोळ्या लागल्या होत्या
तर ते ब्लड तिथं त्या क्राईम सीन वरती पडलेलं होतं, जिथं फायरिंग झाली होती, म्हणजे जिथं तो दहशतवादी हल्ला झाला होता. आणि ते ब्लड कलेक्ट करून तो एक तिथनं डीएनए एक्सट्रॅक्ट करून त्या डीएनए सोबत मॅच केला होता, आणि त्या बेसिसवरती त्याला तिथं कन्व्हिक्शन लागलं होतं. लक्षात घ्या. ओके, सो these are the different cases in which DNA technique has been used for the conviction purposes, for the investigating purposes is there. अशा बऱ्याचशा केसेस आहेत की ज्या डीएनए आता सध्या प्रत्येक ठिकाणी डीएनए has been considered as a powerful DNA profiling has been considered as a powerful technique is there. Okay, then DNA is a very powerful tool for investigators and can be considered anytime discarded when the material is found at a crime scene. की कुठलंही बॉडीली मटेरियल असेल की दॅट कॅन बी डिस्कार्डेड, म्हणजे काय, that can be analyzed with the help of the DNA technique is there. It is a very powerful tool for the investigator. म्हणजे जे कोणी इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सीज असतात, सीबीआय, सीआयडी, पोलीस, लॉ एन्फोर्समेंट, ईडी. ओके, तर ह्या जे काही इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी आहेत किंवा इन्व्हेस्टिगेटर्स आहेत, दे आर कन्सिडर्ड ॲज अ व्हेरी पॉवरफुल टेक्निक इन which technique? DNA profiling technique. Okay, so this is very important technique. Even very small amounts of material can yield enough material for DNA comparison. जरी आपला एकदम छोटा जरी आपल्याला ड्रॉपलेट्स मिळाला असेल ब्लडचा, तरी सुद्धा वी कॅन एक्सट्रॅक्ट दॅट डीएनए फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर सॅम्पल इज देअर. ओके, लक्षात ठेवा. सो दिस इज अवर डीएनए अनालिसिस. ओके, कळालं प्रत्येकाला व्हॉट इज डीएनए अँड व्हॉट इज डीएनए अनालिसिस इन अ फॉरेन्सिक अनालिसिस? कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकतात. मी ज्या काही तुमच्यासोबत केसेस डिस्कस केल्या, ती टेक्निक काय असते. आता ही जी टेक्निक आहे, इट इज व्हेरी लेंथी टेक्निक, की त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी केल्या जातात, की डीएनए एक्सट्रॅक्ट केला जातो, एक्सट्रॅक्शन नंतर तो डीएनए ला कट केला जातो, रेस्ट्रिक्शन एन्झाइम ऍड केले जातात. तुम्ही ओरल स्टडी केला असेल, मे बी तुम्ही बॉटनी, झूलॉजी काही असेल तुमचा सब्जेक्ट, तर त्याच्यात तुम्हाला डीएनए वरती बरेचसे काही कन्सेप्ट असतील, आणि तुम्ही तो आय थिंक एक्सट्रॅक्शन कसं करायचं, एक्सट्रॅक्शन नंतर त्याला रन कसं करायचं, त्याचे फ्रॅगमेंट्स कसे फॉर्म करायचे. ओके, हे इन डिटेल नाहीये आपल्याला. इन डिटेल शिकवायला बसलं तर आपल्याला, म्हणजे मला जे 15 लेक्चर दिले तुमचे तिथं, ते आपल्याला 35-40 लेक्चर लागून जातील, हे जर मी तुम्हाला इन डिटेल शिकवत बसतो. जर तुम्हाला काही अडचण असेल तर विचारू शकता. बऱ्यापैकी डीएनए काय आहे ही आयडिया तुमची बऱ्यापैकी माझ्या मते आता सध्या क्लिअर झाली असावी. कोणाला काही प्रॉब्लेम? सर एक क्वेश्चन होता. हा बोल ना. जर माहित होतं मला की जर तुमचा समजा आपण एका ठिकाणी हँड रब केला किंवा हात एका ठिकाणी घासला, तर त्या ठिकाणी आपला डीएनए सॅम्पल राहतो का सर? जर तुझ्या हाताला स्वेट आलेला असेल, ओके, लक्षात ठेव, स्वेट आलेला असेल, स्वेट आलेला असेल आणि स्वेट जर ट्रान्सफर झालेला असेल, आणि तो जो स्वेट जर बायोलॉजिकल स्टेट म्हणून तिथं इन्व्हेस्टिगेटरने जर कलेक्ट केला, आणि ते स्वेट आहे का नाही हे जर पॉझिटिव्ह झालं, आणि त्यातून जर तुझा डीएनए मे बी पॉसिबल एक्सट्रॅक्ट झाला, तर तुझं प्रेझेन्स तिथे तो डीएनए दाखवून दे. सफिशियंट अमाऊंट यायला पाहिजे. जे डीएनए एक्सट्रॅक्शन साठी लागतो तेवढा आपला स्वेट तिथे ट्रान्सफर होणं आवश्यक आहे. ओके सर, थँक्यू. हा, दुसरी एक गोष्ट सांगतो मी तुम्हाला, आयडेंटिकल ट्विन्स बद्दल बोललो होतो मी, की तिथं ती डीएनए प्रोफाइलिंग ही टेक्निक काही कामाची नाही, म्हणजे ती वापरल्या जाऊ शकत नाही, कारण त्यांचे डीएनए स्ट्रक्चर किंवा डीएनए प्रोफाइलिंग सेम होती. मग अशा वेळेस त्यांना कशाच्या बेसिसवर आयडेंटिफाय करू शकतो बरं आपण, सांगू शकतो कोणी? मी शिकवलोय तुम्हाला आता थोडा, म्हणजे परवा त्याला म्हणजे आपलं मागच्या लेक्चरमध्ये डिस्कशन झालं होतं त्याबद्दल. आय थिंक सांगू शकतो कोणी? जर आयडेंटिकल ट्विन्स असतील, म्हणजे त्या डीएनए जर सेम असेल दोघांचा, तर अशा वेळेस आपण त्यांची इंडिव्हिज्युअलिटी कशाच्या बेसिसवर ठरवणार, त्यांची युनिकनेस काय असेल? fingerprints. व्हेरी गुड. फिंगरप्रिंट इज कन्सिडर्ड ॲज अन युनिक कॅरेक्टर फॉर देम. लक्षात ठेवा, जर आयडेंटिकल ट्विन्स असतील तर त्यांच्यामध्ये आपण डीएनए स्ट्रक्चर हॅज बीन सेम, सो इन दॅट केस वी हॅव टेकिंग युनिक कॅरेक्टर ॲज अन फिंगरप्रिंट इज देअर. ओके, लक्षात ठेवा की फिंगरप्रिंटच्या बेसिसवर आपण त्यांचं म्हणजे डिवायडेशन किंवा त्यांचं इंडिव्हिज्युअलायझेशन करू शकतो, की याचा फिंगरप्रिंट वेगळा आणि याचा फिंगरप्रिंट वेगळा. देअर वी कांट यूज डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक इज देअर. ओके, व्हेरी गुड. जे कोणी आन्सर दिलं त्यांना. Okay, so this is DNA analysis. Now, next one is our forensic pathology. आता जी काही नेक्स्ट आपलं स्पेशल फीचर ऑफ अनालिसिस जे आहे फॉरेन्सिक अनालिसिस मध्ये, दॅट इज
फॉरेन्सिक पॅथॉलॉजी. तर फॉरेन्सिक पॅथॉलॉजी बद्दल आपण काही जास्त डिस्कशन नाही करू शकत, फक्त मी तुम्हाला सांगेल की व्हॉट इज फॉरेन्सिक पॅथॉलॉजी. तर फॉरेन्सिक पॅथॉलॉजी जी असते की आपण तुम्ही म्हणता पोस्टमॉर्टम एक्झामिनेशन तुम्ही ऐकलं असेल माझ्यामध्ये सगळ्यांनी की पीएम एक्झामिनेशन केलं जातं किंवा त्याचं पोस्टमॉर्टम केलं आणि ती बॉडी पोस्टमॉर्टम झाल्यानंतर मग पोलीस लोक ताब्यात देणार आहेत. तर पोस्टमॉर्टम एक्झामिनेशन आपण काय करतो, तर त्या व्यक्तीची काही डेथ झालेली आहे त्याचं कारण काय आहे, टू डिटरमाइनिंग दी व्हॉट इज द कॉज ऑफ डेथ, की दॅट पर्टिक्युलर पर्सन वाय ही डेड, त्याचा मृत्यू कसा झाला ते कारण शोधण्यासाठी वी कॅन परफॉर्म दी पोस्टमॉर्टम एक्झामिनेशन इज देअर. अँड दिस ओव्हरऑल पोस्टमॉर्टम एक्झामिनेशन हॅज बीन कंडक्टिंग इन अ फॉरेन्सिक पॅथॉलॉजी इज देअर. ओके. आता त्यामध्ये भरपूर कन्सेप्ट आहेत की ज्या तुम्हाला वाचताना समजतील, मी तुम्हाला स्लाइड वाचायला देणारच आहेत. फक्त त्यामध्ये काय केलं जातं, बॉडीचं डिसेक्शन केलं जातं. बॉडीमध्ये जे काही वेगवेगळे ऑर्गन्स असतील की आपलं हार्ट असेल किंवा अदर दॅन काही डिफरंट आपलं स्टमक पार्ट असेल किंवा अदर दॅन आपलं स्मॉल इंटेस्टाईन, लार्ज इंटेस्टाईन असेल, आईज असतील, ओके, किंवा इंजुरीज असतील. जर इंजुरीज असतील तर मग इंजुरीज एक्झामिन केला जातं की अशा इंजुरीज मुळे डेथ होऊ शकते का, ओके, किंवा त्याच्या पोटात काही आपल्याला एखादं काही द्रावण सापडले की दॅट इज टॉक्सिक ऑर नॉट, ओके. मग ती टॉक्सिसिटी बघण्यासाठी आपण त्याचा विसेरा जो असतो, विसेरा माहिती तुम्हाला सगळ्यांना, विसेरा सॅम्पल. Yes. Yes. What is viscera? लिव्हर Yes. Yes. Only liver. Only liver. लिव्हर अँड स्टमक काय. Okay. अजून. Okay. So viscera, which is considered mainly 3 parts. लक्षात ठेवा, जेव्हा डॉक्टर विसेरा सॅम्पल घेत असतात, म्हणजे जे कोणी पोस्टमॉर्टम करणारे डॉक्टर असतात ते, त्यावेळेस ते काय करतात, स्टमक आणि स्मॉल इंटेस्टाईन आणि लार्ज इंटेस्टाईन आणि स्टमक ह्या दोघांचं जे असतं म्हणजे स्टमक आणि स्मॉल अँड लार्ज इंटेस्टाईन हे एका बॉटल मध्ये घेत असतात. त्याला आपण फर्स्ट बॉटल म्हणतो. त्यानंतर सेकंड बॉटल मध्ये काय घेतात, लिव्हर, स्प्लीन आणि किडनी, की जे आपले 3 इंटरनल ऑर्गन्स आहेत हे सेकंड बॉटल मध्ये घेत असतात. आणि थर्ड बॉटल जी असते, ओके, थर्ड बॉटल मध्ये ते हिमोरल ब्लड घेत असतं. हिमोरल ब्लड म्हणजे काय, की जे हार्ट मध्ये ब्लड असतं, ओके. या 3 बॉटल घेतल्या जातात आणि या 3 बॉटलला विसेरल सॅम्पल, इन फॉरेन्सिक लँग्वेज इट इज कन्सिडर ऍज अन visceral sample, and visceral sample is taken for what purposes, if that person death has been occurred due to the any poisonous substance or not. म्हणजे जो कोणी व्यक्ती एक्सपायर झालेला आहे किंवा डेथ झालेली आहे तरी काही म्हणजे टॉक्सिक सबस्टन्स इनहेल केलं होतं का, आणि जर त्यांनी इनहेल केलं असेल तर त्याच्या विसेरा सॅम्पल मध्ये ते फाइंड होईल. आणि दॅट इज स्टडीड इन अ टॉक्सिकोलॉजी डिव्हिजन ऑफ द फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी. ओके. फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीमध्ये जी कुठली टॉक्सिकोलॉजी डिव्हिजन असते त्या टॉक्सिकोलॉजी डिव्हिजन मध्ये हे विसेरल सॅम्पल हॅज बीन अनालाइज्ड, ओके. अँड दॅट इज अ पार्ट ऑफ द फॉरेन्सिक पॅथॉलॉजी, ओके. त्याच्यामध्ये अल्गॉर मॉर्टिस, रिगर मॉर्टिस, ओके. आता अल्गॉर मॉर्टिस म्हणजे काय असतं, की जी बॉडी टेम्परेचर असतं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर काय असतं आपलं सांगू शकतो कोणी? 37, बट इट इज कन्सिडर 36.9. तर तुम्ही काही काही बुक्स वाचले व्यवस्थित, देर इज गिवन 36.9, ओके. सो नोट डाउन, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. 36.9, that is not up to 37, but 36.9 degrees Celsius is the normal body temperature of any person. तर अल्गर मॉर्टिसचं एक एक्झामिनेशन केलं जातं की या व्यक्तीची डेथ होऊन किती वेळ झालेला आहे हे जर आपल्याला काढायचं असेल, तिथे एक अल्गर मॉर्टिस नावाची एक सायंटिफिक टर्मिनॉलॉजी किंवा सायंटिफिक नेम त्याला दिलं गेलं त्या टेक्निकला, की ती जी काही आपली बॉडी असते, जो व्यक्ती एक्सपायर झाल्यानंतर त्याची बॉडी कूल व्हायला सुरुवात होते. म्हणजे 36.9 टेम्परेचर जे असेल ते कमी कमी होत जातं आणि that body has lost their temperature, body temperature, and that is coming 36.9 to 35 किंवा 36 is there, ओके. म्हणजे काय असतं की पर आवरला म्हणजे एका आवरला ती 1 ते 1.5 डिग्री सेल्सिअस जे टेम्परेचर असतं ते टेम्परेचर आपली बॉडी कमी कमी करत जाते. लक्षात ठेवा. अँड दॅट इज कन्सिडरिंग ऍज अन व्हॉट, अल्गर मॉर्टिस टर्मिनॉलॉजी. आणि दॅट नोटेड व्हॉट, की कुलिंग ऑफ द बॉडी, की किती वेळ झाला आहे, टाइम सिन्स डेथ म्हणजे किती वेळापूर्वी हा व्यक्ती डेड झालेला आहे, हे ते या टेक्निकवरनं, अल्गॉर मॉर्टिस या टेक्निकवरनं ते डिटरमाइन करत असतात. लक्षात ठेवा. जर त्याची डेथ टू
आवर्स बिफोर झालेली असेल, 3 आवर्स 5 आवर्स बिफोर झालेली असेल, तर नॉर्मल टेम्परेचर काय आपलं 36.9 किंवा 37 डिग्री सेल्सिअस. तर पर आवर त्याची 1 to 1.5 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर जे असेल ते डिक्रीज होत जाईल. म्हणजे 37चं 35.5 होईल. 35.5चं सेकंड आवर मध्ये 34 होईल. थर्ड आवर मध्ये 33.5 होईल. ओके, सो हे बॉडी टेम्परेचर जे काही मेजरमेंट केलं जातं दॅट इज ऑकर्ड इन अ फॉरेन्सिक पॅथॉलॉजी. लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर रिगर मॉर्टिस. तर रिगर मॉर्टिस म्हणजे काय होतं लक्षात ठेवा, की जी काही आपली बॉडी असते ती बॉडी स्टिपनिंग सुरुवात होते. स्टिपनिंग म्हणजे काय, ती हार्ड होत चालते. आता तिला हार्ड व्हायला किती वेळ लागतो, तर progression म्हणजे that rigor mortis is a term used to describe stiffening of the body muscles after death in a normal room temperature. This stiffening of muscles and the relaxing again has an predicted time progression of approximately 36 hours. म्हणजे आपली बॉडी डेड झाली बिफोर इट इज 36 आवर होऊन गेले. ओके, तर ती कडक होऊन जाते. कडक इन म्हणजे त्याच्यामध्ये हार्डनेस क्रिएट होते. हार्डनेस म्हणजे जशी आहे तशीच आपल्याला तिचे हात मूव्ह करता येऊ शकत नाही, तिचे पाय मूव्ह करता येऊ शकत नाही, ती पूर्णपणे स्टिफ. तर दॅट इज ऑकरिंग इन वेअर, दॅट इज ऑकरिंग आफ्टर द 36 आवर्स ऑफ द डेथ. मेल्यानंतर 36 तासानंतर त्याची बॉडी स्टिफन व्हायला सुरुवात होते. आणि दॅट कॅन डिटरमाइन की जर ती स्टिफन बॉडी असेल जी हार्ड झालेली असेल तर दॅट इज कन्सिडर वॉट की याची जी डेथ असेल ही 36 आवर्स बिफोर झाली असेल. ओके, आणि हे बऱ्याचशा गोष्टी वी कॅन कलेक्टिंग थ्रू दिस ब्रांच ऑफ द फॉरेन्सिक सायन्स दॅट इज फॉरेन्सिक पॅथॉलॉजी. ओके, आता दिस इज वर्क ऑफ द फॉरेन्सिक मेडिसिन पर्सन. ओके, की जो कोणी व्यक्ती एमडी इन फॉरेन्सिक मेडिसिन केलेला असेल तो व्यक्ती दॅट पर्सन ॲज परफॉर्मिंग दिस पोस्टमॉर्टम एक्झामिनेशन. आता मी जरी एमएससी फॉरेन्सिक सायन्स असेल पण आय हॅव नॉट एनी राईट्स रिलेटेड टू दॅट. माझ्याकडे तो अधिकार नाहीये की मी एखाद्या व्यक्तीचं पोस्टमॉर्टम म्हणजे एखाद्या डेड बॉडीचं पोस्टमॉर्टम एक्झामिनेशन परफॉर्म करू शकेल असं. ओके, दॅट म्हणजे हे जे काही राईट्स आहे दॅट इज ओनली which those person who has completed their MD in forensic medicine and toxicology. FMT ज्याला म्हणतो आपण, तर फॉरेन्सिक मेडिसिन अँड टॉक्सिकोलॉजी मध्ये एमबीबीएस केलं त्या व्यक्तीने आणि नंतर त्यांनी एमडी ला स्पेशलायझेशन केलं. फॉरेन्सिक मेडिसिन अँड टॉक्सिकोलॉजी मध्ये जर त्यांनी केलं तरच त्याला पोस्टमॉर्टम एक्झामिनेशन करायचा अधिकार असतो. अदरवाईज ही हॅज नॉट एनी दिस पॉइंट. लक्षात ठेवा. ओके, आणि रिगर मॉर्टिस अल्गर मॉर्टिस इज एन लॉस ऑफ बॉडी टेम्परेचर. रिगर मॉर्टिस इज व्हॉट स्टिफनिंग ऑफ बॉडी म्हणजे कडक हार्डनेस होते बॉडीमध्ये आणि दॅट इज ऑकर्ड आफ्टर दी 36 आवर्स. ओके, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्लाइड. मी आय थिंक तुमच्यासोबत पूर्ण स्लाइड डिस्कस करून टाकले, तुम्ही रीड करून घ्या नंतर. ओके, त्यानंतर पोस्टमॉर्टम लिव्हिडिटी. दिस इज थर्ड इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट की त्याच्यावरती आपण म्हणजे टाइम सिन्स डेथ डिटरमाइन करू शकतो. पहिलं काय होतं, ऑल्गर मॉर्टिस. Second is what? Rigor mortis. And the third one is what? Postmortem lividity. Okay, ते त्याला आपण लिगर मॉर्टिस म्हणतो. ओके, त्याला आपण काय म्हणतो लिगर मॉर्टिस म्हणजे काय, डिस्कलरेशन ऑर द स्टेनिंग ऑफ द स्किन ऑफ अ बॉडी ॲज द ब्लड सेल्स सेटल टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी. आता डिस्कलरेशन होतं बॉडीचं म्हणजे लिगर मॉर्टिस त्याला स्टिफन झाली बॉडी. स्टिफनिंग झाल्यानंतर देर इज वॉट लिगर मॉर्टिस इज देअर आणि त्याला आपण पोस्टमॉर्टम लिव्हिडिटी असं कन्सिडर करतो. ते काय होतं, बॉडीचा जो काही कलर असतो दॅट कलर हॅज बीन डिस्कलराइज. म्हणजे जे काही ब्लड असेल ते ब्लड काय होतं, ते ब्लड असं जमा होऊन जातं एखाद्या म्हणजे पूर्ण एखाद्या बॉडीच्या म्हणजे आपल्या एखाद्या बॉडीचा पार्ट जो असतो हात असेल तर हाताचं ब्लड हे पूर्ण असं हँड मध्ये येऊन गेलेलं असतं. ओके, अँड दॅट पॉसिबल ड्यू टू वॉट ग्रॅव्हिटी जी असते म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो ऍक्ट होत असतो तर त्याच्यामुळे तो रक्ताचा कलर चेंज होतो आणि त्याची काही पुलिंग ऑफ ब्लड होतं. म्हणजे काय होतं एक्झॅक्टली की इथलं जे ब्लड असेल ह्या पोर्शनचं ते ब्लड इथे येऊन सेटल होऊन जाणार. त्याला आपण काय म्हणतो पोस्टमॉर्टम लिव्हिडिटी ऑर दी लिगर मॉर्टिस इज ते. ओके, आणि तिथं द स्टेनिंग इज रेडिश पर्पल कलरिंग की त्याचा कलर चेंज होतो म्हणजे डिस्कलर होतो. नॉर्मल जो व्हाईट स्किन असेल, व्हाईट मीन्स आपण त्याला फेअर स्किन म्हणतो. ओके, किंवा आपण त्याला वेट स्किन म्हणतो म्हणजे जसा गव्हाचा कलर असेल तशी आपण नॉर्मल स्किन असते पण त्याचा कलर हा चेंज होत चालतो. ओके, आफ्टर विदिन 1 hour ऑफ द डेथ इट बिकम्स वॉट मोर प्रोनाउन्स विथ 4 hours. म्हणजे काय की तो जो काही कलर असेल तो कलर कंटिन्युअसली चेंज होत चालतो पहिल्या 1 ते 4 तासामध्ये. And this is a very important time to forensic pathology terminology की time sense date determine करण्यासाठी this considered a very important tool as well as the technique is there. Okay,
Then decomposition start as soon as the body ceases to be alive, subject to environmental conditions of extreme heat or cold, and the readable signs of decomposition will become apparent 30 to 36 to 48 hours after death. जर ती बॉडी डिकम्पोज व्हायला सुरुवात झाली असेल, डिकम्पोज म्हणजे काय की ती बॉडी सडायला सुरुवात झाली असेल, तर ती बॉडी सडते कधी लक्षात ठेवा की आफ्टर दी 36 to 48 hours आफ्टर डेथ. म्हणजे मेल्यानंतर व्यक्तीच्या 36 ते 48 तासानंतर बॉडीचं डिकम्पोजिशन चालू होतं. ओके, अँड दॅट गिव्स अस व्हॉट इज द टाइम सिमिटेड. जर बॉडी डिकम्पोज कंडिशन मध्ये असेल तर या बॉडीला मे बी 2 days इथे या पोझिशनला म्हणजे ती पडलेली असावी, असं तिथं आपण कन्सिडर करू शकतो. अँड दॅट ऑल स्टडी हॅज बीन ऑकर्डिंग इन अ वेअर फॉरेन्सिक पॅथॉलॉजी. मे ऑडिबल टू एव्हरीवन? हॅलो Yes, sir. हॅलो. ओके. Okay, so this is related to the forensic pathology. Okay, so this is our next important analysis part of the forensic science. Now the next is our chemical analysis. Okay, this is a very important part which is related to the chemistry, which is related to the analytical chemistry. आणि हा पार्ट आपला पूर्णपणे बघायचा आहे, तर बऱ्यापैकी मी तुम्हाला त्याची काय म्हणजे इम्पॉर्टंट पॅरामीटर्स आहेत ते सांगणार आहे. आणि आपला ओव्हरऑल स्टडी तो करायचा आहे, पॉइझन अनालिसिस किंवा अदर. This all has been occurred in a where chemical analysis. Okay, आणि forensic science is the sub branch of the chemistry. Physics biology आहेच, पण chemistry it is very close to the forensic science. केमिस्ट्री मुळेच फॉरेन्सिक सायन्सचा मी म्हणतो की बस झाला असेल, कारण बऱ्याचशा टेक्निक्स ज्या आहे केमिस्ट्री, अनालिटिकल केमिस्ट्री मधल्या, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री कुठला असेल ऑदर, बराचसा पार्ट हा कुठलंही एक्झिबिट अनालिसिस करण्यासाठी, कुठलंही ड्रग टेस्टिंग करण्यासाठी, कुठलंही आर्सेनिक मटेरियल टेस्ट करण्यासाठी, किंवा जे काही इन्स्ट्रुमेंटल टेक्निक आहेत अनालिटिकल केमिस्ट्री मधल्या, युव्ही, IR, NMR, त्याच्यानंतर ज्या बऱ्याचशा फ्लेम फोटोमेट्री किंवा ॲटॉमिक AS स्पेक्ट्रोस्कोपी, ॲटॉमिक असोसिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ॲटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या भरपूर टेक्निक्स दॅट आर युज्ड इन फॉरेन्सिक सायन्स. आणि या टेक्निक्सला फॉरेन्सिक मध्ये बरंचसं ऍप्लिकेशन आहे, दॅट ऑल पार्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री. ओके, सो केमिकल अनालिसिस म्हणजे काय केलं फॉरेन्सिक लॅब मध्ये, तर देर आर अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स अँड युजेस दॅट कॅन बी युज्ड इन अ कमिशन ऑफ अ क्राइम और फाउंड ॲट द सीन ऑफ क्राइम. अँड इन ॲडिशन टू जनरल केमिकल देर आर सेव्हरल सब एरियाज फॉर अनालिसिस इन केसेस ऑफ व्हॉट. आता दिस इज अ केमिकल म्हणजे जे काही बरेचसे केमिकल्स यूज करून जे काही क्राईम केले जातात क्राईम सीन वरती, आणि ते केमिकल्स आपल्याला ऍज अन एव्हिडन्स मिळत असते. Okay, so that all has been studied, that all has been analyzed in a chemical analysis section. Okay, आता त्यात बघा पहिलं मी सांगतो तुम्हाला एक्सेलरंट्स यूज्ड इन अ क्राइम ऑफ आर्सन. आता आर्सन म्हणजे काय की जे काही आपण फायर म्हणतो, फायर ही नॅचरल असू शकते, जी काही आग लागते दॅट कन्सिडर नॅचरली, बट जी काही उद्देशाने लावली जाते म्हणजे की त्याच्यामुळे काही त्याचा उद्देश असतो की याला याचं नुकसान करायचं आहे, किंवा या कंपनी घाट्यात चाललेली आहे आणि इथल्या एम्प्लॉईला पगार द्यायला त्याकडे पैसा नसतो, तर अशा वेळेस तो व्यक्ती सगळं त्याच्या कंपनीला आग लावून देत असतो. आणि त्याच्या कंपनीचा तिथे काय असतो, इन्शुरन्स असतो, मग तो इन्शुरन्स क्लेम करून ते पैसे घेऊन तो, म्हणजे अशा बऱ्याचशा केसेस घडतात. तर त्यामध्ये जे काही ऍक्सेलरंट्स वापरले जातात, ऍक्सेलरंट्स म्हणजे काय की जे ज्वालादायी पदार्थ वापरले जातात, की म्हणजे त्यामध्ये असतो आपलं पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन, ओके, किंवा अदर दॅन काही डिफरंट असे बरेचसे केमिकल्स आहेत की दे आर फ्लॅमेबल, आणि अशी केमिकल्स दे आर कन्सिडर ॲज व्हॉट ऍक्सेलरंट्स. आणि त्या ऍक्सेलरंट म्हणजे दे आर युज्ड ॲज अन क्राइम ऑफ आर्सॉन्स. फायर नॉर्मल आहे, लक्षात ठेवा, फायर जी गोष्ट आहे ती नॉर्मल आहे, आणि आर्सन इट इज व्हॉट की त्याच्या मागे काहीतरी उद्देश आहे. त्याचा उद्देश असा असतो की त्याचा काहीतरी त्याला फायदा करून घ्यायचा असतो, समोरच्याची प्रॉपर्टीचं नुकसान करायचं असतं, किंवा त्याच्या प्रॉपर्टीचं नुकसान करून त्याला इन्शुरन्स कंपनीकडनं पैसे मिळवायचे असतात. तर त्या आणि त्याने जर ती आग लावलेली असेल त्या उद्देशाने, तर दॅट इज कन्सिडर ॲज व्हॉट आर्सन इज देअर. लक्षात ठेवा, व्हॉट इज आर्सन की जनरली जर एखाद्या व्यक्तीने जर कंपनीला म्हणजे कुठल्याही गोष्टीला आग लावत असेल, त्या आग लावा मागचा उद्देश काय असेल की एखाद्याचं नुकसान किंवा स्वतःचा फायदा, तर त्याला आपण काय कन्सिडर करतो, आर्सन. इट्स कन्सिडर ॲज व्हॉट आर्सन. आणि आर्सन करत असताना म्हणजे आर्सन हा क्राईम करत असताना देअर वी यूज ऍक्सेलरंट्स ॲज अन ज्वालाग्राही पदार्थ जे काही वापरतो, आणि त्यांचं अनालिसिस हॅज बीन ऑकर्ड इन अ केमिकल अनालिसिस ऑफ द फॉरेन्सिक अनालिसिस. ही जी काही स्पेशल फीचर आहे फॉरेन्सिक अनालिसिसचं, केमिकल अनालिसिस, त्या सेक्शन मध्ये दॅट ऑल हॅज केमिकल दॅट ऑल ऍक्सेलरंट्स हॅज बीन अनालाइज्ड इज ते. ओके, मे ऑडिबल? हॅलो. Yes, sir. Okay. Then second one is our explosive analysis.
आता एक्सप्लोजिव्ह अनालिसिस इन केसेस ऑफ कन्व्हेन्शनल क्राइम्स अँड टेररिझम. आता एक्सप्लोजिव्ह अनालिसिस जे असतात की जे काही एक्सप्लोजिव्ह मटेरियल वापरले जातात, कोणी सांगू शकते कुठले कुठले असतात एक्सप्लोजिव्ह मटेरियल? RDX. आरडीएक्स माहिती? आरडीएक्स, हा, व्हेरी गुड. आरडीएक्स माहिती तुम्हाला सगळ्यांना? आरडीएक्सचा फुल फॉर्म कोणी सांगू शकेल? This is very basic question. Huh? You know about that. What is RDX? Research Department Explosive. Research and Development of Explosive का Department of? Department ऐकायला आलंय मला इथे. Yes. Research and Development of Explosive. लक्षात ठेवा, RDX full form is what? Research and Development of Explosive. आणि त्याचं जे काही केमिकल नेम असेल ते तुम्ही बघा. सायक्लो ट्रायमिथिलिन ट्रायनायट्रा अमाइनाइट नाही, नो नॉट, हा येस येस, RDX चा फुल फॉर्म म्हणजे केमिकल नेम इज दॅट सायक्लो ट्रायमिथिलिन ट्रायनायट्रा अमाइन. प्लीज कन्फर्म फ्रॉम द गुगल इफ यू पॉसिबल, बट आय थिंक आय करेक्ट. तर हा लक्षात ठेवा, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि जे काही एक्सप्लोजिव्ह वापरले जातात, आता मी आरडीएक्स सांगितलं, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये असतं HMX, त्यानंतर त्याच्यामध्ये असतं TNT, दॅट इज ट्रायनायट्रोटोलिन, त्यानंतर असतं त्यामध्ये पिक्रिक ऍसिड. ओके, तर किंवा मग अदर काही जे बॉम्ब एक्सप्लोजिव्ह मटेरियल असतात की ज्याच्यामध्ये टाइम बॉम्ब असतील किंवा सर्किट बॉम्ब असतील. ओके, की ते सर्किट यूज करून किंवा ते टाइम वॉच यूज करून, टाइम वॉच यूज करून तिथे एक्सप्लोजन घडवलं जातं. तर दॅट ऑल हॅज बीन स्टडीड इन अ केमिकल अनालिसिस. की जे काही एक्सप्लोजिव्ह मटेरियल त्या व्यक्तीने एक्सप्लोजन करण्यासाठी वापरलेलं आहे ते सगळं अनालिसिस वी कॅन परफॉर्मिंग इन अ केमिकल अनालिसिस इज ते. त्याच्यानंतर टॉक्सिक केमिकल्स अँड बायोलॉजिकल एजंट्स युज्ड इन केसेस ऑफ मर्डर, इंडस्ट्रियल निग्लिजन्स अँड टेररिझम. आता जे काही टॉक्सिक केमिकल्स आणि बायोलॉजिकल एजंट्स त्यांनी वापरलेले आहेत, आता सध्या आपण एक बायोलॉजिकल एजंट पासून सध्या फार फेस करतो आहोत, प्रॉब्लेम फेस करतोय. कुठला? कुठला? कोविड, बरोबर ना? एम आय राईट ऑर रॉंग? हॅलो, आवाज येतोय माझा? हॅलो. Yes, sir. हा, सो सध्या जो काही आपण बायोलॉजिकल एजंट जो काही जो टॉक्सिसिटी स्प्रेड करतोय, ओके, तर टॉक्सिक केमिकल्स असतील किंवा बायोलॉजिकल एजंट्स असतील, म्हणजे बायोलॉजिकल सध्या आपण कोविड जो डिसीज, कोरोना व्हायरस जो चायनाने पसरवला असं म्हणतायत लोक, पण WHO ने त्याला सध्या त्या स्टेटमेंटला रॉंग ठरवलंय लोकांच्या, की दॅट इज ट्रान्सफर ड्यू टू दी अॅनिमल्स इज दे. हा जो व्हायरस होता हा अॅनिमल्स पासून स्प्रेड झालेला आहे, दॅट इज नॉट फ्रॉम अ चायना, असं WHO ने सध्या त्यांचं ओपिनियन दिलेलं आहे. ओके, सो हे बायोलॉजिकल एजंट्स, टॉक्सिक केमिकल्स जे असतात, that all are studied in a chemical analysis division or the chemical analysis of the forensic science. ओके, त्यानंतर इंडस्ट्रियल निग्लिजन्स असेल, म्हणजे काही कुठे एखाद्या कंपनीमध्ये वायू गळती झाली किंवा केमिकलची गळती झाली, ओके, की त्याला आपण इंडस्ट्रियल निग्लिजन्स म्हणतो, आणि त्याच्यामुळे कुठल्या तिथं व्यक्तींची डेथ वगैरे झालेली असेल, तर तिथं सदोष मनुष्यवधाचा जो काही गुन्हा असतो, म्हणजे 307 जो म्हणतो, 307, त्याला आपण 304B म्हणतो, की एखाद्या निग्लिजन्समुळे एखाद्या व्यक्तीचा जीव जातो, 304B म्हणतो आपण त्याला, तर त्याच्या अगेन्स्ट मध्ये तिथं ऑफेन्स दाखल होत असतो. तर इंडस्ट्रियल निग्लिजन्स म्हणजे तिथे टॉक्सिसिटी वाढलेली असते किंवा टॉक्सिक गॅस तिथून स्प्रेड झाला असतो, की आपण भोपाळ वायू गळतीची केस तुम्हाला माहिती आहे, कुठला वायू तिथं स्प्रेड झाला होता? मिथाइल आयसोसायनेट. हा, मिथाइल आयसोसायनेट. लक्षात ठेवा, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. सो अशा जे काही केसेस घडतात, तर अशा केसेसमध्ये जे काही सॅम्पलिंग येतं, तर दॅट ऑल हॅज बीन स्टडीड इन अ केमिकल अनालिसिस, दॅट ऑल हॅज बीन अनालाइज्ड इन अ केमिकल अनालिसिस. त्याच्यानंतर ड्रग्ज अनालिसिस इन केसेस ऑफ द ट्रॅफिकिंग अँड द ड्रग ओव्हरडोसेस. आता जे काही आपण ड्रगची स्मगलिंग चालतो म्हणतो बघा, की हेरोईन, गांजा असेल किंवा बरेचसे सबस्टन्स असतील की ज्याच्यामध्ये
स्मॅक पावडर असते, तर बरेच भरपूर केमिकल्स आहेत की आता स्ट्रीट ड्रग्स सुद्धा भरपूर नवीन कन्सेप्ट बघा आलेली आहे, स्ट्रीट ड्रग्स की जे स्ट्रीटवर इझिली अवेलेबल आहेत. तर दॅट ऑल हॅज बीन अनालाइज्ड इन अ केमिकल अनालिसिस. किंवा ड्रग ओव्हरडोसेस असतात ज्या की एखाद्या व्यक्तीने ड्रगचा ओव्हरडोस घेतला आणि त्यात त्याची डेथ झालेली असेल, त्याचं जे काही सॅम्पल असेल म्हणजे सॅम्पल तो ड्रग्स खरंच तो त्या लेवलचा होता ज्याच्यामुळे त्याची डेथ होऊ शकते. अशा बरेचसे अनालिसिस आर कॅरिड आउट इन अ केमिकल अनालिसिस. त्यानंतर जीएसआर पार्टिकल अनालिसिस, ज्याला आपण म्हणतो गनशॉट रेसिड्यूज, म्हणजे जी काही फायरिंग केस जी झालेली असते की ज्या फायरिंग केसमध्ये फायर आर्मने काय केलेलं असतं, तिचं बुलेट फायर केलेले असते. आणि मी तुम्हाला ते पॅलेस्टिक मध्ये सांगितलं होतं की तेव्हा काय होत असते, गन पावडर जी असते ती गन पावडर आपल्या हातावरती किंवा आपण जिथं फायरिंग केलं तिथं ती स्प्रेड झालेली असते. आणि दॅट त्याला काय म्हणतो आपण, त्याला गन शॉट रेसिड्यूज म्हणतो. आणि त्याचं अनालिसिस सुद्धा केमिकल अनालिसिस मध्ये तिथं केलं जातं. ओके. त्याच्यानंतर अनालिसिस अँड केमिकल मॅचिंग ऑफ पेंट ट्रान्सफर इन केसेस ऑफ हिट अँड रन मोटर व्हेकल क्रॅशेस. आता जे काही हिट अँड रनचे केसेस असतात म्हणजे ऍक्सिडेंट रिलेटेड केसेस असतात की ज्याच्यामध्ये पेंट सॅम्पल एकमेकांचं एक्सचेंजिंग होतं, तर ते सुद्धा अनालिसिस आपल्या या केमिकल अनालिसिस मध्येच ते केलं जातं. ओके. सो दिस इज दी ऑल केसेस विच आर रिलेटेड टू दी केमिकल अनालिसिस of the forensic science. Okay, so these all studied, all investigation of this, all this analysis has been occurred in a chemical analysis is there. Okay, I think our time has been finished. Have next lecture or we are कंटिन्यू करायचं का स्टॉप करायचं? बोर झाला असेल तर सांगा, तसं आपण उद्याला घेऊयात. हॅलो, आय थिंक तुमच्या सगळ्या चूप असल्यामुळे मला असं वाटतं बोर झालेला आहात तुम्ही. ठीक आहे, आपण उद्याला लेक्चर कंडक्ट करूया. आपलं जे काही नेक्स्ट पार्ट बाकी आहे तो आज. बरं, एक अजून एक क्वेश्चन होता, कोणाला काही अडचण असेल ओके तर प्लीज विचारा. आतापर्यंत जे काही आपलं पोर्शन झालं किंवा जे काही पॉईंट शिकवले त्यात कोणाला काही अडचण असेल तर वी आर डिस्कसिंग अगेन हिअर. कोणाला काही अडचण? एक तुमच्यासाठी एक होमवर्क आहे माझ्याकडून, नोट डाऊन प्लीज, की what is the chemical name of RDX and what is the chemical name of the HMX. These are the highly explosive materials. ओके. आणि तुम्हाला त्यांची फुल फॉर्म, HMX चा फुल फॉर्म आणि RDX चा फुल फॉर्म आणि त्यांची केमिकल्स नेम, ओके, हे तुम्ही नेक्स्ट लेक्चरला येताना शोधून आणायचे आहेत. वी आर डिस्कसिंग ऑन अ टुमॉरो अबाउट दॅट. होमवर्क कळाला? हॅलो. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, Yes, sir. Okay. Here we stopped. We are continue in our next lecture on tomorrow. So have a good day to all. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Have a good day.